bizde Jahmid degan. Assalomu alaykum rahmatullohi. Va alaykum assalom. Jahmid degan sen kafir emasmi? Nima bo'ldi bunda bir takfiriyni ko'tarib olib. Sen de takfiriysan-ku, Jahmidni takfirga chiqaryapsan-ku. Jahmiy deganim senda takfir kafirsin degan so'zimiz-ku. Jahmid musulmonmi ne? Aqidalar sodan taraydi-da просто. Yo'q, Jahmid musulmonmi, musulmon emasmi? Jahmid ibn Sofvonning o'zi kafir. O'zi kafir. Jahmidlar-chi? To'xtash. Jahmidlar ittifoq bir ovozdan kafir degan nima bilasizmi? Tingdasa endi, so'zning aqidasidan nisbi bor-da senda tushundirma. Sol uchun Jahmiy deb aytaman. Sebab so'dan. Endi sen Jahmid sen birovga tengisang, qara. Sen birov xristianga o'xshasa xristian desang, u xristianga chiqarib tursan sen. Tushunmayapsan, sen qara, birovdan masalan kibir firqalarda masalan to'liqday sol firqani chiqargan odamning aqidasi bo'lishi mumkin-da. To'liq emas, просто часть bir bo'ligi bo'lishi mumkin sol aqidani. Ya'ni so'dan основа. Endi jarayt, endi qara. Endi sen Xudoy osmonda deding, xristian osmonda desa sen chastning oldinda, sen xristian desang bo'ladimi? U durust aqida bu. Ha? Adasgan aqida deb aytolmas u. Yo'q, men uchun durust emas bu aqida. Men aytsam bo'ladimi sen uchun? Sen uchun degan narsa yurma, Qur'on tarozi bo'ladi bu yerda. Qur'on sunnat tarozi. Voy, mana voshi tupoy. Yo'q, sen tupoy bo'lib turibsan. Saqanaqa endi. Osmonda deb Yo'q, sen o'zing жаңа aniqtam aytding qo'y. Agarda bir adasgan aqidaning bir chasti bo'lsa, so'ng atauga bo'ladi dedim. Durustmi? U adasu deb aytilama, aytchi, sol osmonda deb adasu deb aytilama. Men uchun adasu qo'y endi, men uchun. Sen taroz emassan ku. Sen aqidang taroz emas ku. Taroz. Onda men de saqlanib ayta olaman-ku. Dal solay. Sunnatda adasu bo'lgan narsa, sol adasu deb ataladi. Sening o'ying emas. Jahmidbek qanday aqida misol aytishmagan. Filosofiya. O'tgan senda bu tujurma. Jahmidlar filosof deb aytsan. Filosofiyadan chiqadi aqidasi. Aytishmagan. Ne uchun onda atritsiya? Jahmidlarning aqidasi filosofiya degan qayerdan oldin aytish? Yo'q, atritsiya qayerdan oladi ular? Aytishmagan. Qayerdan oladi ekan aytishsan? Keyin atritsiyasini qayerdan oladi? Ular bir hadis. Qayerdan oladi aytsa endi? Oyatdan olama, filosofiyalik tujurmadan oladi ular. Ular barliq mekende deb qayerdan oladi? Filosofiyadan olmaydi, Qur'ondan olmaydi. Направлениясы bo'lsa, bir tarafda bo'lsa, u diniy deb aytadi ular. Sol aytadi. Значит, sen бүкіл filosofiyaмен айналысқан адамдар бәрі Jahmid дейсің ба? Бәрін емес, сол тұжырым арқылы жоққа шығарады да, тағдил қылады. Яғни тағдил қылады, тахриф қылады. Bir топтары тахриф қылады, bir топтары тағдил қылады. Жоқ, тоқта, сен айттың ғой, екеуінің ортақ нәрселерін. Тоқта, қаптап қашпа. Қара, сен айттың, Jahmidтермен ортақ нәрселерін философия дедің, дұрыс па? Сол тұжырымға сүйенесің, айтшы, не үшін отрицать етесің, айтпесің. Мен қай сипатты отрицать еттім? Любой сипатта, яд болсын. Не слышно, қай сипатты? Мен ядты отрицать еттім ба, не ядты? Сен буквасын емес, мағынасын отрицать етесің ғой, мағынасын. Тебя не слышно. Қандай мағынасын отрицать еттің? Асыл мағынасын отрицать етесің ғой қазір. Жоққа шығарасың ғой. Ненің? Дұрыс па? Қайсы мағына? Лафызын сен қазір лафызын отрицать етпейсің ғой. Жоқ, яд деген лафыз деген отрицать етпеймін, яд дегенді мойындаймын. Лафызды отрицать етсең, автоматически өз-өзіңе приговор жасаған боласың кәпір екеніңе. Бірақ сен жоқ, қай сөздің лафызын отрицать еттім айтшы енді. Деген бәрін сен қазір лафызы бар, оған мойындаймыз деп айтасыңдар ғой, бірақ оның мағынасына отрицание жасайсыңдар. Мағынасы қандай ядтың? Мағынасы сол асыл мағына. Жоқ, ядтың мағынасын кім берді айтшы маған тәпсірде, соны біз отрицать еткен. Мағынасы жоқ деп кім айтты? Айтшы соны. Мен мағынасы жоқ деп айтқан жоқпын. Ядтың мағынасы бар? Мен жоқ дедім ба не? Не мағына енді, айтшы маған. Мағынасы жоқ қой, 25 мағынасы. Яд деген қол дұрыс қой. Қол деген перевод ғой, сен мағынасын айт. Перевод емес, мағынасын айтшы. Перевод деп қашпа, араб тілін білген адам оны қол деп түсінеді. Араб тілін білген адам. Кім айтты оны? Сен переводы анау-мынау деп секірме олай. Сен секірме, ядтың мағынасы деп перевод жасалсың ғой сен. Любой араб тілін түсінген адам ядты қол деп түсінеді, оны басқа мағынада түсінеді. Жоқ, мағынасын айтшы деймін, мағынасын ядтың. Мағынасы қол, мағынасы арабтар қол деп. Перевод емес, мағынасы деймін. Перевод емес, арабтар қол деп түсінеді оны. Арабтар түсініп тұрсың ба? Арабтар басқаша түсінбейді оны, яд десе. Қазір. Арабтар қол деген үш әріп айта ма, қол деп? Жоқ, екеуміз мысалы арабпыз дейді да, мысалы. Мен араб болсам ядты қалай жоққа шығарамын?
сен қызықсың да, қазір бір араб келді да, бедуин да, оған ят туралы айтқан қазір ол қол деп түсінеді, ол басқа нәрсені түсінбейді. Түсініп тұрсың ба? Жоқ, сен мағынасын ятты жоққа шығарасың деді ғой. Забила на Шамилу. Қара мен ят дегенді ше, арабпын да, ят деп тұрмын. Қалай жоққа шығарып тұрмын сонда? Ят дегенде одан бір нәрсе түсіну керек шығарсың сен. Араб болсаң да. Сен не түсінесің айтшы енді. Түсіну керексің ба? Қолды түсінесің. Қолды түсінесің ол жерде. Мен ятты түсініп тұрмын, енді сен не түсінесің айтсай, мағынасын түсінгенді айтсай. Сен ауру болсаң ятты салафтардан кім түсіндірген маған түсіндіріп көрсетші мен маған. айтып тұрмын саған, любой арабтан ғалым болсын, ғалым болмасын, ят деген сөздің мағынасы не десең, кәдімгідей қолдың мағынасын айтады саған. Жоқ, қашпа. Қара, сен яттың мағынасын жоққа шығарасың дедің ғой. Енді салафтардан ят дегенге қандай мағына берген? Мен жоққа шығарғам. Изначальный захир ол қол деген мағынаны береді деп жатырмын саған. Не айтып жатырмын бағанадан? Қара, сен истауаны қара, сен истауа деген кезде мен сен жүлүс, қут, қаут деген мағыналарын жоққа шығарамын да. Сол сияқты яттың қандай мағынасын жоққа шығарып тұрмын енді, айтшыш. Алло. Айтасың да өзің сөзіңе жауап бере алмайсың. Жахмит деме, аузың жауып жүр, ие болып. Жауап бере алмайсың ба сөзіңе? Ассалаумағалейкум. Не дейсің? Алейкум салам. Қарасай, Аллах Тағала Құранда айтқан кезде сонда сахабалар оны түсінбеді ма? Айтшы. Мен түсінбеді дедім ба саған? Түсінді ғой, не деп түсінді, айтшы. Сол не деп түсінді болса, жеткізген болса әкесі енді, ал енді. Ой, Алла, сен қарасай, мына жерде сен якобы бүйтіп айтып тұрсың да, пайғамбар оларға түсініксіз нәрсені жеткізді деп тұрсың да. Мен солай айттым ба не? Тафуидул мағына дейсің ғой, дұрыс па? Тафуидул мағына оны түсінбеді. Жоқ, түсінбеді мен айттым ба, сен менің орныма неге сөйлеп жатсың? Сен онда сенің сөзіңнен солай шығады ғой. Қазір сен Ассалаумағалейкум. Жоқ, сен мен сөйлеген нәрсені айтшы только. Мен сөйлеген нәрсені айтшы. Сахабалар түсінді деп айт. Қолдың не екенін түсінді деп айт. Сахабалар түсінді деп айту үшін маған түсіндірген сөзін әкелсей, сосын айтамын түсінді деп. Ибн Аббас айтады, Аллахтың сол қолы бос болды деп айтады. Ибн Аббас айтады, оң қолымен жүр, Аллахтың екінші қолы бар ғой, екінші қолы. Сол бос болды деп айтады. Осы ятқа түсіндіріп тұр ма, ят деген сипатқа? Екеу деп тұр, екі қол деп тұр. Оң қол, сол қол деп тұр. Что там? Яттың екеуі неше санын сұрап жатқан жоқ мен сенен. Яттың мағынасын сұрап тұрмын. Сайып тұр. Оң, сол, оңы, сол. Жоқ, мағынасы, яттың мағынасы оң, сол ма? Қабылдайсың ба сен? Оң, солды? Оң, солды да түсінбей қалады қазір. Екеу. Тоқта. Ибн Аби Мулейк айтады. Алланың қолы үшеу дегенде, әлбетте екеу. Санына кіре тұр, тоқта, санына кіреміз қазір. Қашпа. Яттың мағынасын шешіп алайық бірінші. Тоқта, екеу, оң, сол екен мойындайсың қазір. Тоқтай тұр. Давай, сахабадан ғой. Екеуі де оң жақта емес па? Сол бар ма не? Кетті ғой ақидасы. Ибн Аббас айтып тұрған жоқ па? Ё-майо, сол қол бекітіңдер ма не? Ибн Аббасқа сөйлеп тұрсың ба не? Тоқтай тұр. Ибн Аббас олай айтпайды. Әкел. Анау жала жауап тұр Ибн Аббасқа. Қашпаңдар, дорогойлар, бачалар, қашпаңдар енді. Ертең Құдай солақай деп жүрмесең болды әйтеуір. Тоқта. Алланың екі қолды оң дегенде айттың ба сен? Алланың екі қолды оң дегенде айттың ба? Қай ба, солақай емес па? Алланың оң қолды, сол қолды. Ибн Аббас айтты, что там? Жоқ, енді оң қол, сол қол бар ма? Екі оң қол ма? Ибн Аббас айтты деймін, что там? Халид, бұл муташабиат қой, сен не ташбих қылып жатсың кім? Кәдімгідей спорласып осыны кім? Бұл муташабих қой, бұл муташабих қой. Муташабих. Ибн Аббас керек болды. Қашпа. Қашпа, сен қашпа. Ибн Аббас айтты. Мағынасы не дейсің, екі қол дейсің ба? Ибн Аббас таза екен айтты. Оң қолы ташбих бар, сол қолы бар. Жоқ, қолдың мағынасын айтыңдаршы маған. Сол хадис, ят сипаты бар хадистердің бәрі хадихил ахадиси куллиха маджазун дейді. Что там? Бұлар қазір халаптар кәпірге шығарып бұлар. Тоқташы, оң сол деп мағынасы жоқ нәрсеге айтыла ма? Айтыңдаршы. Мағынасы жоқ деген ешкім айтпайды. Өтірік соқпашы. Субханалла, сендерге хадисті айттық, аятты айттық. бұл муташабихат бұл муташабихат деген нәрсені түсінесің ба? Муташабих болғанда оң мен сол деген яғни понятны сөздер ғой. Оң мен сол десең қазір муташабихатты мағынасын білу шарт емес қой. Қалай шарт емес? Онда шартсыз болса шарт емес қой. Себебі Құранда айтып тұр, "Ва ма я'ламу та'вилаху иллаллах", оның мағынасы Алла біледі дейді.
сіз мujmal аяттармен қазір бізге не жасамаңыз, мұфассил жасамаңыз. Қараңыз, оң мен сол не нәрсеге айтылады? Мағынасы белгілі нәрсеге айтыла ма, или мағынасы түсініксіз нәрсеге айтыла ма? Оң мен сол деп. Айтыңызшы. Бұл Аллаға қатысты айтылып жатыр ғой. Түсініксіз деп ешкім айтпайды ғой, қумашы. Қой, енді қараңыз. Муташабият қой. Оң мен сол деп белгісіз нәрсеге айтыла ма? Белгісіз нәрсеге айтыла ма? Біз түсінбейтін. Мысалы, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, ертең Яжуж бен Мажуж шықса, ешкімнің оған қарсы тұруға екі қолы жоқ дейді. Екі қолы жоқ. Хаттаб, қараш, сен қол, алақан, жоқ деген прямой смысл ма? Бұл өзіңе қарсы дәлел ғой, өзіңе қарсы. Өбеке, күте тұрасыз ба? Хаттаб, қол, осы саусақ, алақан дегенде тікелей аласың ғой, Аллаға қатысты. Зохир. Буквально смысл ғой, буквально. Мынадай хадис бар. Сендер берген садақаларың Алланың алақанына түседі дейді. Мен қазір садақа берсем, Алланың алақанына түсе ма? Аллахтың алақаны деген бұл жерде Аллахтың алақанына түседі. Тоқта, Зохир ал, болды. Қашпа сен. Сен прямой олай айта алмайсың ғой. Неге? Ятты алдың ғой. Енді ят қара, ятты жарату, Аллах тағала мысалы қолмен жарату деген ол прямой алынады бұл жерде, ешқандай проблема жоқ. Кім айтты оны? Жынды ма мынау? Тоқта, айтсын, до конца айтсын. Сен қазір бүйтіп айтасың ба, Аллах тағаланың сонда беріліп жатқан садақа Аллахтың алақанына түседі деп, сонда прямой смыслда солай айтылады деп жатсың ба? Енді ятты алғаннан кейін мына жерде неге екеуі бір мүше ғой екеуі де? Алақан, қол, саусақ. Екеуі қалай бір? Мына жерде Аллах тағала иблисті екі қолмен жараттым деп тұр. Енді? Мына жерде алақанымен алады деп тұр. Тура анау сияқты да қара. Жаңағыда яһудилер айтты ғой, ядуллахи мағлулах деп айтты. Аллах тағаланың қолдары байлаулы деп. Сен байлаулы дегенді прямой алмайсың ғой, дұрыс па? Байлаулы дегенді бұл жерде олар нені мегзеп айтты? Олар Аллахтың. Жоқ, сен немені шешіп жатсың? Қай жерде прямой алады, алмайды дегендерді? Сен тәпсірге қара. Жақсы, салафтардан осы алақан түседі дегенде мәжаз деген адам тауып керек бізге. Саған сонда сол нәрсені түсінесің. Салаф жүрмейді ғой, халафтардың ережесі кетеді. Халафтарсы шешпеш осы алақан дегенде маған. Сонда кім Хаттаб саған өзіңе ұнамаған жерде сен сонда өзің тәуил қыласың да басқа жерде қарсысың ба, қалай кетті? Жоқ, причем берді ұнамаған. Сен өзің де қара аятты оқыған кезде, яһудилер Аллахтың қолы байлаулы деп айтқан кезде сен сонда Аллах тағаланың қолдары байлаулы прямом смысле деп айттың. Енді сенің мағлұматың бойынша барлығын зохир алу керек емес па? Солай емес па енді? Зохир дедің ғой, қашып кеткеніне еттің бір зохир дедің ғой мана. Қара, зохир ол негізгі мағына, дұрыс па? Негізгі мағына. Зохир, сыртқы мағына. Ал ядуллахи мағлулах деген кезде негізгі мағына, сыртқы мағына не болып тұр? Аллах тағаланың сараң деген мағына болып тұр ғой. Сен тәуил жасадың ғой сен қазір. Тәуил емес ол, субханалла ол. Субханалла, кетті сен тәуил жасап тұрсың қазір, сараң деп. Субханалла, сендер. Тоқта, яттың сараң деген мағынасы бар ма? Сен ешкім айтпаған сөз айтып тұрсың ғой қазір? Деген сөз. Байлаулы, яғни олар скобаны деп айтты ма, Аллах тағаланың қолдары байлаулы. Сен бағана ятты арабтар не түсінеді дедің, сараң деп түсіне ма? Любой ақыл бар дұрыс адам ол сараң деп түсінеді, солай айтты деп түсінеді. Любой деп сен бәрімен андай бір сөйлесіп келген адам сияқтысың ғой, сен сұхбат алып шықтың ба бүкіл арабтан? Сен Құран оқыған кезде солай түсінесің ба сен, анау жаңағы ғуллат айдикен. Жаңағыдай. Любой деген нәрсе дәлел емес, дәлелмен сөйлеш. Любой адам деп өзің Хаттаб деп өзің шайқаға айтпасай олай, любой деп барлығын. Сен өзің шайқың солай түсініп шығар енді. Хаттаб оқшайшы сен что-то. Хаттаб Аллахтың ят сипатын мәжаз деген адам не болды ма? Жахмит болды ма? Хаттаб. Не дейсің, не? Аллахтың ят сипатын мәжаз деген адам не болды сонымен? Ят сипатын сен толықтай мәжаз деп айта алмайсың.
сен кейбір контекстке қарай метафора жасайсың. Түсініп тұрсың ба? Олар куллиха деп тұр. Ят деген сөз бар. Хадис аяттардың бәрі куллиха мәжазун дейді. Бәрі дейді. Жоқ, тоқта, сен тыңда. Ят деген сөздің өзін сен сразу маджази қыла алмайсың. Маджази қашан болады? Жаңағыдай метафорически қашан болады? Оған сол тіркес бір сөздер тіркесіп келсе, яғни қолдары байлаулы. Міне, байлаулы деген сөз ол автоматически уже неге кетеді? Метафорически мағына кетеді. Яғни сараң деген мағына. Болмаса қолдары ашық деген кезде, қара, қолдары ашық. Хатап сөз тіркесі арқылы шығып жатыр. Маджази мағына. түсініп тұрсың ба? Тіркесі арқылы. Хатап Менің ойын керек емес, ғалымдарды жейші бізге. Ой емес, сен любой мысалға. Любой демеші, құрсы біреуді әкпеші хотя бы, любой емес. Хатап сен жаңағындай ережеге салатын болсаң, онда любой сипаттарды жаңа связка жасауға болады. Не то что яхудилердің жаңа айтқан сөзі тек ол аятты емес. Жоқ, қараңыз, мен сізге разницасын жіктеп беріп жатырмын ғой. Құр Аллахтың қолы өзінің сипаты жеке келетін болса, оны сіз ешқашан не жасай алмайсыз, олар маджази мағына шығара алмайсыз. Мысалы, қол деп келсе, жүз деп келсе, ал қашан сол сөзге қатысты бір не тіркеспен келсе, яғни байлаулы деп келеді мысалға, жаңағыдай ашық деп келеді мысалға. Ол кезде уже анандай мағына шығады, метафорический мағына шығады, аллегорический мағына шығады. Онда Хатап мынаған жауап берші онда. Күллу шейін халикун илля ваджха. Соны жауап берші. Күллу шейін халикун илля ваджха дегенге. Барлық нәрсе жоғалады, тек қана Раббыңның жүзінен басқа дейді. Жүзі қалады ма сонда? Яттар қайда кетеді онда? Ят, сақ, нелер? Жүзі қалады дегенді, өзі қалады деп түсінсеңіз қате бола ма? О, болсын, Жахмитқа шығарған білесің ба? Тауил ол тауил уже. Негізгі мағына солай ол, ешқандай проблема жоқ. Аллах тағала Жахмит, сен біреу Жахмит дейсің, өзің жоққа шығарып тұрсың ғой дейсің. Жоққа шығарып емес, мына субханалла. Сен өзі қалады деп түсінесің ғой, сен басқалай түсіне алмайсың ғой. Уаджих деген сипат қайда қалды сонда? Уаджиха деген, яғни Аллах тағала өз жерде уаджиха қалады деген. Сіз ғана перебивать ете бермейші, тыңдап отыршы адам. Құшы, маған шығарып жүрші Сүлеймен. Қыстырылмайын. Құран оқығанда солай түсінбейсің ба? Өзі қалады деген мағынада түсінесің ғой, дұрыс па? Жоқ, сен деп андай біреу түсінумен алмайсың ғой, дәлел әкіп жейсің құрсын. Бірақ кім, Хатап, сен ана Саудияның шейхтары кім бар ғой? Сағидан бар ғой, Сағидан. Сол айтады ғой. Қате дейді. Уаджихты зат деп түсіндіру. Уаджхулла деп солай бекіту керек те. Күллу шейін халикун илля уаджха деген. Уаджхулла испат қылу керек. Кім айтса заты деп ол. Оршым. Ғалымдарды оқшайшы, ғалымдарды. Бұхари қателесті деп айтты ғой осы жерде. Кім қателесті деп Бұхари? Бұхариді осы жерде қателесті, Аллах тағала кешірсін деп тұр ғой, сен ғалым Әлбани ма қайсысы? Аллах әлем бағана халяфтардың анау қателесті, мынау қателесті не керегі бар? Біз айтып отырмыз ғой, дұрыс ақида салафтардан аламыз біз. Алғашқы үш буын өкілдерінен аламыз. Енді сендерге сұрақ қойып отырмын да, пайғамбарымыз сонда либо сахабаларға сондай уаджих туралы аяттар түсірген кезде, баяндаған кезде сахабалар жаттады оны, дұрыс па? Сонда түсінбеді ма сахабалар? Пайғамбарымыз оларға түсініксіз, яғни тафуид болған аяттарды жаттап сахабалар оны сұрамады ма? Оның мағынасы не? Хаттап қарашы, сен ятқа қатысты қара. Сен ятқа қатысты өзің біразына тәуил жасап тастадың қазір ше. Бұл былай түсінеді ғой, былай түсінеді. Неге субханалла тәуилмен? Тоқташы, енді айтайыншы енді. Хаттап. Шатастырасыздар сендер? Хаттап. Ассалаумағалейкум. Ятты бітіргеннен шақырасыңдар енді, давайте жігіттер. Иә, давай. Қара, Хаттап тыңдашы, мен до конца тыңдашы, сөзім до конца. Қара. 1000 лет уже, блин, об этом говорите, ё-моё. Сүлейман, неге қосасың, түсінбедім сен. Қара, Хаттап, сен ят деген сөзді түсінбейін ма деп жатсың да? Хотя сен өзің бағана біраз ятқа қатысты аяттардың бәрін айтып отырсың. Бұл жерде автоматически түсініп кете береді ғой дедің да? Дұрыс, сен айтып жатқан негізі. Солайына барлық аяттар түсінікті болып жатыр да? Бірақ сен де яттың тек қана Аллаға, бірақ аятқа ғана келген кезде ғой сен бекітетінің. Жаңағы халақту бияда дұрыс па? Қалған бәрінде сен жаңағы ауыспақ мағынасын аласың негізі. Ядулла фауқа айдихим болсын, жаңағы мағлула болсын, бәрінде сен өзің де негізі аллегория қолданып отырсың өзің айтқандай. Енді тек қана бұл жердегі сәлафтардың үндемей қалғаны
сахабадан да пайғамбардан да түсіндірмей келмеген сол халақты биядай да. Біз бұл аятқа келген кезде тоқтаймыз да. Сәлафтардан ешкім сөйлемеген екен, біз де сөйлемейміз. Болды. Ал сен айтып отырсың, ол жерде уже Аллах тағаланың уже хақиқи қол туралы болып жатыр деп. Оны кім айтты оны? Онда получается сендердің тұжырымдарың бойынша пайғамбарымыз Аллах тағала мағынасын түсінбейтін нәрсені түсірді деп айтамыз сендердің тұжырымдарың. Ой, мына бағанадан бері не айтты, мынау не айтып отыр. Еш жоқ екен ғой мынада вообще. Мойындасайшы, по факту дұрыс па? Сен айтып отырсың, оның мағынасын біз Мен білмейміз. үндемегеннен кейін сәлафтар, мен де үндемеймін дедім бұл жерде. Үндемегеннен кейін түсінгеннен кейін үндемеді да, оны түсінгеннен кейін. Енді түсінгенді түсіндірмей ма? Түсінбеген нәрсесін сахабалар сұрайды ғой, дұрыс па? Түсінбеген нәрсесін Бәрін сұраған ба? Бүкіл сұраған ба? сұраған. Түсінбеген нәрсесін барлығын сұраған. Ой, ей. Сонда сахабалар түсінбеген нәрсені қабылдай берген деп жатсың ба сонда? Хатаб, біріншіден бұл муташабиғат, екіншіден бұл сипат, үшіншіден бұл муташабиғаттардың мағынасын білу шарт емес, иман келтіру керек бұған. Түсіндің ба? Қалай бар солай иман келтіру керек. Хаттап қараш, Хаттап, сен айтасың, бәрін түсіндірген дедің ғой. Енді масхабтардың ішінде, қара, масхабтардың, тыңдашы, масхабтардың ішінде фәләтәтіл құру дегенге Бақара сүресіндегі шафилер не дейді, ханафилердің арасында ихтилаф бар осы мәселеде. Енді сахабалар бұны түсінген ба или сұрамаған ба? Түсініп тұрып сұрамаған ба? Қай нәрсені Ол Сәләсәті құру деген бар аят білесің ба? Бақарада. Не туралы ол? Не туралы? Ол талаққа қатысты. Үш құру күтіңдер деген аят бар. Дұрыс па? Енді ол не ғой? Хукми аяттар ғой. Хукумдар ғой. Енді какая разница? Аят қой, Құран ғой, сен Құран бәрін. Какая разница? Хукм менен хабари аяттар бөлінеді ғой. Ақидаға қатысты аяттар. Ой, мынау енді сен жаңа айттың бүкіл аятты сұрады дедің ғой сахабалар. Дұрыс қой, бүкіл аят сұрады, бірақ ақидаға қатысты, яғни сифаттар, ақида, яғни қияметтің белгілері болатын аяттарды қалай қатығи келген, солай сахабалар. Енді осы сөзіне подтверждение айт, ақидадан бәрін сұрады, фихтан сұрамады деген кім айтты оны? Жоқ, ақидадан именно Аллахтың есім сипаттарын сұраған жоқ қой. Мынау не мағынаны береді? Анық болғанда, захир қандай нені білдіреді, мағынаны білдіреді, солай түсінді олар. Ешқандай бұрмалаған жоқ, сұраған жоқ, мынаның мағынасы не деп. Неге Хаттап сен осы жерде өтірік айтып отқан жоқсың ба негізі? Сен қара сахаб. Өйткені қарасай, хадистерде бар ғой мысалы, сахабалар сұрайды ғой. Уама хуа райбида, мысалы, тағы қандай хадистер бар еді мысалы. Мынау не деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи түсіндіреді ғой мысалы. Бар ғой ондай хадистер. Мен айтып жатырмын ғой, сұраған нәрселері именно хукми аяттар ғой, хукми. Бір нәрсені үкімі жайлы мысалға. Бір нәрсені мысалы Аллах тағала түсірген кезде оның үкімін айтады. Сендер өздерің анау аят әкеліп жүрсіңдер ғой, аспан мен жерді жаратып тұрғанда Алла қайда болды деген хадисті. Бірақ ақидаға қатысты Аллахтың есім сипаттары бар, соның ішінде соған қатысты, яғни сырттан мағынасы белгілі болған нелерді сахабалар сұраған жоқ қой. Қандай әлем жаратылмай тұрып Алла қайда болды деп сұрақ қойды ма? Қойған жоқ па сахабалар? Иә, қойды. Енді не ақидаға қатысты қоймайды деп отырсың? Мен мағынасы белгілі болған нәрсені деп жатырмын. Яғни Аллах тағала туралы айтады. Екі сөйлей береді екенсің, вообще бар ғой, бәрі судағы балықсыз. Мен нақты айтып жатырмын. Аллах тағала Мағынасы белгілі болғанын сен оны қаяқтан білесің мысалы? Ол бір не жазылу керек шығар мысалы, негізі енді мағынасы белгілі болатын болса, бәрі келтіретін еді ғой. Бір сахабадан мынандай риуаят бар ма? Қол деген не бұл жерде? Иблисті екі қолмен Адам алейхиссаламды екі қолмен жараттым деді ғой мысалы. Сол кезде бір сахабадан риуаят келе ма, то что біз сұрадық пайғамбарымыздан бұл ят деген сөздің мағынасы не деп. Сондай сахабалардан риуаят келе ма? Енді сол бәрі түсінді деген шығар ма, айтшы? Конечно түсінді. Онда неге жаңа фиққа қолданбай тұрсың, құруққа қатысты осыны? Ол фиқ, мен саған айтып отырмын ғой, хукми. Неге бөлесің сен? Фиқ екеуі де важный ғой? Фиқ не важный ма әлде? Емес, мен саған айтамын, кейбір хукумдардың мысалға жасырылған нәрсе оны біле бермейді барлығы. Енді ақидадан тем более жасырылған нәрсе көп. Ақидадан сыртқа мағынасы белгілі нәрсені деп жатырмын ғой, мен саған түсіндіріп жатырмын. Олар қара. Онда Али Имран сүресіндегі муташабих деген жоқ па сонда вообще? Муташабих дегенге біріншіден қара, муфассирлер әртүрлі толкование береді. Біреулер айтады, қайталанып келетін аяттар дейді, біреулер айтады, жаңағыдай не дейді, жаңағыдай. Онда Алла ғана известный нәрсе сол қайталанып келетін аяттар ма сонда?
муташабих деп ол сен айтып жатсың да. Аятта не дейді соңында? Күллу мин айнди роббина деп иман етеді ғой, тек қана. Иман етеміз дейді бұл жерде. Бұл жерде қара, муташабих деп сен бағанасын муташабих дейсің да, біз айтамыз кайфияты муташабих деп айтамыз. Кім айтты кайфият? Bir қалмайтын оны? Бұл оқығанда, бірақ оның кайфияты, образы, ол бізге муташабих, бізге белгісіз ол. Осы қызық та осы. Жоқ, кайфияты деген кім айтты? Кім айтты? Өйткені кайфиятын бізге баяндаған жоқ. Ал бағанасын Жоқ, оны кім айтты? Қай қалмайды бұл жерде кайфияты деп. Хадистерден де, аяттардан да белгілі ғой, то, что Аллах Тағаланың жаңағыдай сифатының образдары белгісіз да, бірақ сифаттары белгілі. Жалпы кайфияты деген, кайфияты бар деген біреу айтты ма? Кайфияты бар деп. Енді мағынасы бар болған нәрсенің кайфияты да бар болады. Ол қақтан шыққан не? Сен бір нәрсе осы қаяқтан шыққан дей береді екенсің. Енді сен көп нәрсені ойдан алып жатсың ғой қазір. Емес, бұл нәрсе бәрі иттифақ, сәләф солықтар келісілген нәрсе бұның барлығы. Барлық нәрсенің кайфияты бар деген сәләфтерден әкелді ғой. Себебі мағынасы бар нәрсе ол кайфияты да белгілі болады. Кайфияты бар болады, то есть. Ол кім айтқан сәләфтерден әкелсіз ол сізді? Иттифақта әкелсе енді, сәләфтардан иттифақта әкел. Кайфияты бар белгісіз да, мысалы біз айтпаймыз, Аллах Тағала истауа жасады дегенде былай образ ешкім айтпаған ғой. Хаттап сенің түсіндірмең керек емес қой, сен сәләфтардан әкелсей. Жоқ, имам Маликтен анау біреу сұрақ берген кезде кайфиятын сұрақ берген. Муджассимдар өзі айтпаған ғой, былай көтерілді деп. Не айтып отырсың сен? Жоқ, дұрыс қой, соны мен саған айтып жатырмын. Кайфиятын сұрақ келеді ғой ана адам. Имам Малик не үшін ашуланады? Кайфиятын сұрақ келген үшін болды, осыған келейік. Енді не деп жауап береді? Уәла юқалу кайф дейді. Оған кайф деген сөз айтылмайды деп тұр ғой. Кайфият жоқ деп тұр. Кайф дегені оған, яғни сен кайфият берместен деген мағына. Оған образ берместен. Қойшы сен өзің. Былай айтады, одан қара. Тоқта. Аяғын ашын оқиық қара, аяқ. Уәла юқалу кайф, уа кайфу анху марфуа дейді. Осыны аударшы. Марфуа деген не? Мәнфиюн. Осы жерден бітті ғой, короче. Бензин. Сосын бір жердегі ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع дейді. Аударшы. ChatGPT-мен. ChatGPT-мен, яғни оған қалайша деп айтылмайды, және де қалайша емес. Кейіп айтылмайды. Қалайша емес, ол дұрыс емес. وكيف عنه مرفوع деген не? Марфуа деген не? Кейіпке сұрақ қойылады. Марфуа деген жоқ болған нәрсеге айтады, жоқ деген нәрсеге. Аха. Көтерілген дейді, жоқ деген сөз ғой. Түсіндің бе? Кайфия жоқ деген сөз ғой. Бір несінде ғайру мақул деп келеді, абсурд деп келеді. Кайф деген нәрсе болған. Сосын кайфтың негізі бар ғой, екінші мағынасы бар, хақиқа, яғни истиуаның ақиқаты белгісіз деген мағына білдіреді. Кайфтың екінші мағынасы бар, кайф. Кайфият заты деп бұлар шығарып алған ғой өздері. Қара, изначально мағынасы бекітілгеннен кейін оның кайфияты да болады. Алланың кайфияты бар деп кім айтты, айтшы бізге? Сифаттарының кайфияты бар. Мәм, не қылдайды, неше түрлі нәрсе. Сипаттардың кайфияты бар дегенде айтқан бар, не ондайлар? Енді қара, Аллах Тағаланың өзі бар болса, оның сифаттары да бар ғой, дұрыс па? Келісесің ба? Конечно, келісем. Иә, сифаттары да бар. Сен жоққа шығара алмайсың ғой. Себебі Аллах Тағала өзі бар болған себепті, хай болған себепті, оның Аллах Тағала өзі бай. Хатап, кайф деген нәрсе, ол жесіммен, арабпен байланысты нәрсе ғой, кайф деген нәрсе. Кайф деген емес, ол не үшін байланысты болады? Кайф деген процесс қой, процесс. Мағына деп айтпаймыз. Процесс енді қара да, мысалы Аллах Тағала мысалы жаратқан кезде бір процесс жүре ма, жүрмей ма? Жоқ қой, бол десе бола қалады ғой, қайда процесс жүрген? Дұрыс қой, бол десе ол бір процесс болады ғой, жүреді ғой, сол нәрсе пайда болады ғой, дұрыс па? Ол махлюқта ғой, Аллада емес. Қара, бол деп айтудың өзі, Аллах Тағаланың бол деп бұйырғанның өзі процесс қой, дұрыс па? Жоқ нәрсе емес қой, жоқ. Кім айтты оны процесс деп? Аллах Тағалада процесс болмайды, жаратылыста болады процесс. Енді қара, нузул,
жаңағыдай истауа ол процесс емес па? Белгілі бір не қимыл емес па? Кімнің қимылы? Раббымыздың қимылы емес па деймін. Раббыда қимыл бар ма не Раббыда? Іс әрекеті емес па? Жоқ, фиәлі ғой, бірақ қимыл деп айтып қалдың ғой сен. Қайдан алдың қимыл деген? Фиәл ғой, енді дұрыс қой. Іс әрекеті деп айтайын, жалпы түсінікті болсын. Дұрыс па? Іс әрекеті ғой. Енді іс әрекеті ол не ол? Кайфият емес па? Жоқ, біздің іс әрекетіміз кайфиятта, Алланікі кайфиятсыз ғой. Биля кайф. Субханаллах, кайфиятсыз қалай іс әрекеті Жоқ, қалай қараш, болады? өзі ғалымдардан бәріне былай келеді да. Уа фиәлуху биля кайф деп келеді. Не деген сөз ол? Биля кайф оның кайфиятына образына кірместен деген мағына. Кірместен деген сөз қайдан көріп тұрсың? Кіру деген тұр ма жерде? Образы бар ғой, бірақ ол образына біз кірмейміз деген. Жоқ, биля кайф деген сөзден неге ондай ұзақ сөз шығарып тұрсың сен? Биля кайфин деген, кайф, ля деген не? Ля деген. Кайфе сен қазір кайфияты жоқ десең, сен оны толықтай жоққа шығаруың керек болады да. Аллах тағаланың бүкіл есім сипаттарын да жоққа шығаруың керек. Уайба, оны кім айтты да? Сен аннулировать етіп жатырсың ғой, бір нәрсені мысалға. Мен кайфиятын процессті аннулировать етіп отырмын. Без процесс жасайды ол. Сен фиғылды қара, фиғылды бекітесің да, бірақ оның кайфияты жоқ дейсің да. Қалай ол бір-біріне қайшы нәрсе емес па? Неге? Аллах ол. Сен ол фиәлді бір процесспен жасайсың. Дұрыс қой, Аллах бірақ оның фиәлі оның божественный өзінің илахи дәрежесіне сәйкес қой, дұрыс па? Біз сияқты емес қой. Мысалы, конечно, вот именно сосын жоққа шығарып тұрмын ғой. Мақлуқтар сияқты сөйлейді деген сөз емес та. Ол өзінің ұлылығына сәйкес сөйлейді да, дұрыс па? Енді сен Аллах тағаланың ісін процесспен болады деп тұрсың ғой, енді бізге ұқсатып тұрсың ғой. Енді қара, сөйлеуінің өзі процесс емес па? Аллах тағала Мұса алейхиссалам не деп айтты? Алланың сөйлеу процесс емес, аузы билля. Енді не қылды ол Аллах тағала сонда сөйлеген жоқ, бірақ сол дыбысты жаратып бір жерге бүйтіп не қылып қойды ма, жіберіп қойды ма? Сеніңше? Биля кайф қой, брат, мен қайда кіріп жатсың? Биля кайф қой. Жоқ, сөйлеген жоқ, сеніңше сонда Аллах сөйледі, биля кайфин, ары қарай кірмеймін мен, сен кіріп жатсың қайда? Сөйледі, бірақ бізге образы белгісіз да. Сөйлеуі белгілі, мағынасы, мағлум, но бірақ образы белгісіз деп айтамыз. Түсіндің ба енді? Кім айтты осы сөзді? Кім айтты? Салаф солихтардың бәрі осылай сенеді. Образы қалай арабшасы? Кайф қой енді, кайф дейді ғой, кайфият дейді. Иә, енді бұлай айтқандар бар ма? Аллах тағала сөйледі, би кайфин деп айтқандар бар ма? Образбен. Саған жанына би кайфин деп қосып айту шарт емес қой араб тілінде. Аллах тағала сөйледі, жаңағыдай сипатпенен, болмаса Аллах тағала көтерілді, мынандай сипатпенен деп айтылмайды ғой. Ол белгілі, мағынасы белгілі нәрсе болған екен, оның жанына олай буква қосу, олай ләфіз қосу не емес та, мұқтаж емес та. Түсініп тұрсың ба? Жоқ, сен образ, Алланың істері образ екендігін білу үшін саған айту керек қой, қалай білесің сен? Аллах тағала туралы бәрі бізге ғайып қой. Айтып жатқан нәрсен истауа деген мысалға фиғыл ғой, дұрыс па? Иә. Бір не ғой, іс-қимыл ғой, дұрыс па? Енді образы болмаса ол қалай фиғыл болады ол? Айтшы. Қалай деген сөзіңе, осы сен сияқты қалай дегендерге біз биля кайф деп айтамыз да, қалайсыз. Беле кайф демесең, сен дауыспен, әріппен, құралмен сөйлейді деген болып шығасың ғой, онда беле кайф деп. Жоқ, ол кімнің теориясы ол өйстіп. Егер де Аллах тағала сөйлейді десе, жаңағыдай болмаса жаңағыдай қолы бар десе, болмаса истауа жасады десе, онда бір какой-то бір мақлуқтың сипатын ұқсатып қойған боламыз деген теорияны кім шығарды бірінші? Хаттаб, қараш, образ... Жахми ибн Сафуан шығарды. Хаттаб, қараш... Біздің сөйлеуіміз, Алла біз сияқты сөйлемейді дейді. Аллахлар сөйлейді. Бірінші неден бастады? Отрицаниен неден бастады? Ол сипаттарын өзі жоққа шығар жеді ғой, кайф деген болған жоқ жеді, өтірік айтпашы. Жоқ, мына нәрселерді мойындасақ деді, жаңағыдай Аллах тағаланың есімдері болсын, сипаттары болсын, мойындасақ деді, ол мақлұқта бар сипаттар деді. Яғни мақлұқта бар нәрсе Құдайда болуы мүмкін емес деді да. Түсініп тұрсың ба? Болмаса истауа сияқты сипаттарды мойындасақ деді, Аллах тағала көтерілді дейтін болса, онда ол белгілі бір тарапқа мұқтаж болған болады. Жақып ибн Сафуан айтты, Аллахтан енді қараш сен, қараш, образ деген нәрсе. Сафуан шығарған ғой. Басқа кім шығарды оны? Осындай теориялар. Кім, тоқташ, Хаттаб,
образ деген нәрсе қадим ба? Қадим бола ма образ? Процесс. Аллах тағала бүкіл сипаты сен үшін қадим ба, қадим емес па? Қадим деп айтылмайды, әуел деп айтылады. Яғни Аллах тағаланың әл-әуел деген. Әзәли ғой, әзәли дұрыс па? Ежелден де сипаттары. Яғни жалпы мағынасы келеді, иә. Әзәли деп айтады, бірақ онда енді қараш, дәлел жоқ әзәли дегенге. енді қара, сен процесс деген нәрсе ежелден болмайды ғой, процесс деген болып жататын нәрсе ғой, уақытқа тәуелді нәрсе ғой. Қалай сен қадим деп айтасың? Бір-біріне противоречие ғой? Жоқ. Бір-біріне противоречие болғанда Аллах тағаланың сипаттары өзі сияқты әуел да, өзі сияқты. Иә. Яғни Аллах тағала әуел болған себепті оның есім сипаттары да әуел да. Иә. Ал кейбір нәрсені, кейбір әрекеттерді Аллах тағала қалаған кезінде жасауы мүмкін. Мысалы сөйлеген кезде, сөйлегені, мысалы күн фаякун деп айтады бір нәрсе, мысалы күн дейді, ол бола қалады. Яғни ол әуелден сөйлеп қойған жоқ қой, ол сол моментте сөйлеп отыр. Аллах тағала біреудің мысалы бір нәрсе болуын қаласа, ол қазір де айтуы мүмкін мысалға. Уақыт күн деп айтуы мүмкін да, бір нәрсе бола қалады. Сонда ол сол жердегі сөйлеген кәләмі, значит, қадим болмай қалады, ол жерде. Кәләмі, сол сөйлеген кәләмі, ол қадим емес. Оның сипаты. Сен кәләмнің қадимді жоққа шығарып жібердің ғой онда. Кәләм сипаты, яғни сөйлеу сипаты бар ма Аллахтан? Иә. Мутакаллим ғой, дұрыс па? Аллахтан мутакаллим әуелден да. Әуелден сөйлеуші да. Бірақ сөйлеген кезде хадифул ахад да. Хадифул ахад, яғни қалаған кезде сөйлейді. Түсініп тұрсың ба енді? Ол кімнің теориясы? Яғни ол мутакаллим сипаты әуелден сөйлеуші да Аллах тағала. Бірақ қалаған кезінде сөйлейді. Субханалла. Сен табариға қарсы шықпысың ғой қазір. Ол Ибн Таймияның сөзі ғой кім? Әлемнің басы жоқ дегенде де осы кәләм жөнінде де осы сөз қолданады ғой кім? Ибн Таймия. Қара, сен сонда бүйтіп тұрсың ғой, Аллах тағала тоқтайды, сөйлейді, сосын тоқтайды деп тұрсың ғой. Оны Ибн Хузаймада, жаңағы Табарида жоққа шығарған Аллах тағала сипаттары. Тоқта, тыңда. Сипаттары дейтін, тоқтамау керек. Ләм язал сифатуху деп имам Ахмадтың өзі айтты ғой, жалғаса береді дейді оның сипаттары. Бөлініп, қайтып қосылып, уақытпен ондай болса, қадим болмайды ғой? Жоқ, енді Аллах тағаланың сөйлеуші болуы тоқтамайды ғой. Сөйлеуші болуы, дұрыс па? Қолдашынан. Жоқ, сен түсініп тұрсың ба? Мен Ибн Таймия не айтпақшы болып жатқанын түсініп тұрсың ба сен? Енді сен қаласың, Димитрий қалса сөйлейді деп тұрсың ғой? Бұл салафтарға қатысы жоқ. Ибн Таймияның пікірі бұл. Кім? Хатаб, Ибн Таймияның пікірі бұл. Ибн Таймияны мен түсініп тұрмын бұл жерде. Ешқандай проблема жоқ сөзінде. Бірақ енді мысалы салафтарға қарсы тұрған жерде Табари Ибн Хузаймаға. Ол жаңағыдай сөйлеуі тоқтамайды деп жатқан жоқ. Сөйлеуші сипаты тоқтамайды. Яғни Аллах тағала ешқашан Аллах тағаланың сөйлеуімен сөзі бір-бірінен бөліп тұрсын ба, отдельно қарап тұрсын ба? Бөлек па ол? Субханалла. Кәлам деген ол қарада кәлам сифат. Жоқ, сен сипатқа тоқта. Сөзі ше сипат емес па? Сөзі ғой хадифул ахад айтып жатырмын ғой. Хадифул ахад. Жоқ, сөзі сипат па, сипат емес па? Сөйлеуі сипат дедің, жарайды. Сөзі ше. Қазір сөйлеген кезде ол қазір сөйледі ғой, дұрыс па? Бұрын сөйлеп қойған жоқ қой. Қазір сөйледі. Сонда қазір сөйлеген сөзі Алланың кәләмі сипат па, сөйле сипат емес па? Аллах тағаланың сипаты ол мутакаллим, яғни ол сөйлеуші. Мутакаллим деген ол есімі ғой. Сөйлеуші деген ол кәләм сипаты ғой. Дұрыс па? Аллах тағала мутакаллим деген есімі жоқ біріншіден. Ол сипаты бар, мутакаллим деген. Яғни сөйлеуші. Дұрыс па? Есімі жоқ ондай. Құран сүннеттен таппайсың сен мутакаллим деген есімді. Енді мутакаллим сифаты бар да, ода Аллах тағала сөйлеуші сифаты бар. Бірақ сөздің өзі, кәләмнің өзі ол хадифул ахад, яғни былайша айтқанда буквалармен не дыбыс. Яғни Аллах тағала қалаған кезінде осында жаңағыдай сөйлейді, яғни фиғли әрекеті да өзінің. Енді қара, онда тоқта. Құран Аллах тағала кейіннен сөйледі ма сонда? Құранды сөзі ғой Алланың ол. Мутакаллим сипаты ма деп ол? Кейіннен дейсің ба? Құранды кейіннен сөйледі ма? Пайғамбарымызға уахи қылған кезінде сөйледі. Значит, бұл мухтас қой, мухтас деп тұрсың ғой. Мен айтып хадифул ахад деп айттым ғой бағанадан. Исхақ Харим Рахауайхтар айтты ғой, кімде Құранды мухтас десе ол кәфір деді, білесің ба? Жахмет болдың ғой өзің, Өзің жахмет болдың, осы тұрғанда сен Құран мақлұқ деп айтып қойдың, білесің ба?
қайдағы мақлұқ? өзің жахмит болып кеткенін түсінбей қалдың ба қалай? тоқта сен кейіннен пайда болған нәрсенің бәрі күллі мухтас махлуқ екенін білесің ба? Ережені? Ережені кім шығарды? Жахми ибн Сафон шығарды ма? Кім шығарды? Айтшы. Субханалла. Тоқта. Сонда Алланың сөзі кейіннен пайда болған не махлуқта емес, не халиқта емес. Сонда не ол? Тоқташы, кейіннен сен не үшін пайда болған деп отырсың? Аллах Тағала сөйледі дегенде пайда болған деп. Тоқта. Қашпа. Сен қара нақты жауап бер. Бізде екі нәрсе бар. Халиқ, махлуқ. Сосын халиқтың сипаты бар, заты бар. Енді бұл кейіннен сөйленіп қойған сөзі Алланың. Бұл махлуқ па, халиқтың өзі ма, сипаты ма әлде? Қайсысына кіреді? Кәләмді сипаты ма деп отырсың ба сен? Қараш, Аллах Тағала кәләм бар ғой, сөйлеуі. Сен мутакалим сөйлеушісі емес. Аллах Тағала сөзі. Ол махлуқ па, халиқ па, әлде халиқтың сипаты ма? Үш ақ нәрсе бар. Сипаты мен халиқ екеуі де қадим болу керек болып тұр. Махлуқ қана мухтас болады. Қайсына кіргізесің енді? Или төртіншісі ма? Енді Аллах Тағаланың сөзі, кәләмі. Халиқ емес па? Кім айтса халиқ? Мынаң ми ашып қалды уже. Ми ашып қалды қараңдар. Конечно, ми ашып қалды, өзін айтып отқан білмейді. Мақлұқ дейміз ғой. Қалай сұрағың қандай? Мақлұқ бола ма деп. Қандай сұрақ ол? Сонда сұрақ бола ма деп. Аллах Тағаланың кәләмі мақлұқ не бола ма деген, халиқ бола ма деген. Сен былай жауап беру керексің. Аллах Тағаланың сөзі, Алланың сипаты деу керексің. Алланың сипаты қадим деу керексің. Құранда Аллах Тағала сөйлестім деп айта ма? Дұрыс па? Сөйлестім деп айтады Мұса алейхиссалам. Дұрыс па? Қара, мен саған қайтадан түсіндірші, хаттап тыңдашы. Қара. Алла бар, оның сипаты бар, және қалғандары бәрі махлуқтар бар. Енді Аллах Тағала өзі және сипаттар бәрі қадим екенін екеуміз келістік. Енді сен айтасың, Алланың сөзі бар, который ол сөйлегенде шыққан деп тұрсың да. Ол енді либо Алланың сипаты болу керек, қадим, либо махлуқ болу керек. Сен екі ортада тұрсың да. Не ол сонда ол? Қазір жахмитский правилаға саласың. Мен айтып жатырмын саған. Субханалла, бұл әхлі сүнна бәрі айтты, Аллахтың кәләмі қадим деп айтты ғой. Аллахтың кәләмі махлуқ деп айтсаң, қазір сен жахми боласың да, дұрыс па? Оны ешкім айтпайды. Жоқ, махлуқ деп бұл жерде сен айтып тұрсың ғой, мен емес. Мен махлуқ деп айтып жатқан жоқ, мен саған айтып жатырмын. Аллах Тағала қалаған кезде сөйлейді, оның сөзі хадистен ахад. Яғни сол кезде Аллахтың кәләмі сол сөйлеген кезінде пайда болады. Бұл пайда болу деген нәрсе махлуқ қой енді. Енді Аллах Тағала енді ежелден сөйлеп қойды деген келтіріп жатсың ғой сен. Ежелден сөйлеп қойды да. Конечно, қадим ғой. Имам Ахмад айтты ғой, ләм язал сифату деді ғой. Мұса алейхиссаламмен сөйлескен кезде, сонда мен сені Раббым деп сөйлескен кезде, сол бұрын ежелден сөйлеп қойды ма сонда? Мұса алейхиссалам қадим ғой, иә, баяғыдан сөйлеп қойған Аллах Тағала. Субханалла, қуды ма онда сен? Қалай ол? Енді ахлі сүннаның, тоқта, мұқтажилеттер мен осы үшін ол ахлі сүнна мұқтажилеттер осы үшін мойындаған жоқ қой. Қара, сен айтып отырсың, Аллахты екі ортада тұрсың да, бәйіне мәнзилетайни қалып қойдың. Аллахтан сөзі бар дейсің да, пайда болған. Ол либо махлуқ емес, либо қадим да емес. Не енді ол? Жауап берші, нақты. Мен саған айтып жатырмын, Аллах Тағаланың сифаты бар, сөйлеуші, дұрыс па? Сифаты бар. Аллах Тағала қалаған кезінде сөйлейді. Қалаған пендесімен сөйлеседі. Енді ол сифаты әуелгі деп айтамыз, сифаты әуәли, яғни мутакаллим сифаты әуәли деп айтамыз да, бірақ оның сөйлеген сөздері хадисул ахад деп айтамыз. Болды ма? Не түсінбейсің бұл осы сөзден? Енді осы сөз, қара, сен Аллах Тағала енді кейіннен пайда болған күл, қараш, күллім. Ол сенің жахмитский теория. Менің емес, любой. Либо анандай деп отырсың да сен, либо жаратушы. Енді үшінші нәрсені біреу айтты ма айтшы? Кім айтты? Ондай теорияны қаяқтан алды сені? Жахм мынауың қуады екен ғой таза. Қара, Алланың кәләмі, Алланың сөзі, Алланың сипат деп айтамыз біз ахлі сүннат, дұрыс па? Айтпайсың ба сен? Мен бағанадан бері айтып жатырмын, Аллах Тағаланың сипаты мутакаллим, сөйлесуші. Сөйлеуші, яғни, сөйлеуші. Яғни сөйлеген кезде ол әуелден сөйлеп қойған жоқ. Қалаған кезінде сөйлейді деп айтасың. Әуелден сөйлеуі тоқтамайды оның. Астағфирулла. Қараш, Аллах Тағала құдіретті. Тоқташ, қараш сипатын салыстыршы. Аллах Тағала құдіретті, әрдайым құдіретті ма? Әуелден құдіретті, иә. Әрдайым құдіретті. Әуелден құдіретті. Ләм язал деген не енді? Имам Ахмад қолданды бұны. Ләм язал сифатуhu дейді.
сипат жалғаса беруші. Сол сипаты әуелден бар да, ол сипаты тоқтамайды. Yani Вот, сол кәләм да солай ғой енді. Дәл солай ғой. ол кәләм қарасай сен бір нәрсені түсінесің ба, өзі түсінбейсің ба? Сен философия теорияға Кәләм зати сипаты ғой. түсінесің ба? Сенде сұрақ көбейіп жатыр да қазір. Либо мақұлық Жоқ, сен болады, зати сипаттар қалай болатынын білмейсің ғой. Ё-майо. фиғли сипат ол. Біріншіден зат емес, фиғли сипат. Аллах тағала Аллах тағаланың фиали сипаты болса, ол қалай қадим болады онда сенде? Кәләм деген кім айтты фиғли сипат деп? Қай жақтан естідің? бұл сөйлеуші, ежелден сөйлеуші деп айтып жатыр. Аллах тағаланың кәләмі фиали деп кім айтты саған? Сен реально бар ғой, сұрақтарың андай екен бар ғой. Табариді алып берейін ба, зати сипатына қосқан мойдайсың ба? Көрсетесің ба өзіңді бір? Қой, хат етпе. Қара, давай, неге келейік. Табари зати сипаттарына қосқан, қабылдайсың ба? Нені? Кәләмді сөйлеу. Зати сипатына дейсің ба? Аллах тағала, сенің ақиданда бүйтеді, күллі фиали сипаттардың бәрі Алланың қалауына қайтады дегенді білесің ба сен? Онда сен вообще сипатты хақиқи зати сипат жоққа шығарып тұрсың. Ирада қайтады ғой, Аллах тағала. Болды сен онда ираданың ішіндегі бір не ғой, сипат емес қой сен үшін ол. Енді дұрыс қой, енді Аллах тағаланың мутакалим сипаты. Сен сөйлеші, бірақ ол жаңағыда қалаған кезінде, оның несі болған кезде ғана сөйлейді ғой. Қалау болған кезде ғана сөйлейді ғой. Күллі фиал ирадасына қайтады. Значит, зати сипатына жоққа шығарып тұрсың ғой сен Алланың сөйлеу. Аллах тағаланың сөйлеуі өзінің ирадасына қайтады, дұрыс па? Өзі біледі ғой қашан сөйлейтінін. Дұрыс па? Енді сен қараш, әлемде біз Алланың ирадасынан пайда болдық та. Значит, бұл да не ма? Аллах тағаланың сипат сияқты боламыз ба бізде? Мысалы, Құранда Аллах тағала дейді айтады. Құранды білесің ғой сен, жатқа білетін шығарсың. Енді бүйтіп айтады. Юридуллаха ай юбайдина лакум дейді. Аллах тағала сендерге баяндауды қалайды дейді. Мысалы да, енді осы жерде Аллах тағала баяндауы, яғни оның ирадасына қайтып тұр да, яғни біз Аллах тағала өзінің құлдарына аяттар арқылы баяндайды бір нәрселерді. Мысалы, былай деп, мысалы, үкімдерді айтады, болмаса хабарларды айтады, қисса айтады, мысалы. Осы Аллах тағала сендерге қалай дейді бар, көрдің ба? Аллах тағала аяттарды түсіру арқылы үкімдерін білдіреді деген. Аллах тағала затында сөйлемей ма? Фиаліне қайта ма? Іспен істей ма сөйлеуі? Сөйлеуі оның ирадасына қайтады, қалаған кезінде деп жатырмын ғой. Онда хақиқи сипат жоқ қой сендерде кәләм деген, сөйлеу деген. Ал сөйлеуші сипаты ол әуелден да, яғни Аллах тағала әуелден өзі қалай әуел болса, ахир болса, сол сияқты онымен бірге. Қараш, Алланың фиалдары мақлуқ па? Біз фиалынан пайда болдық қой. Мақлуқ қой, дұрыс па? Мақлуқ деп айтылмайды ғой. Сен мақлуқ па, мақлуқ емессің ба демей сонда? Аллах тағаланың сен Алланың фиалынан пайда болдық па, пайда болған жоқпыз ба? Аллах тағала фиғли сипаттарын мақлуқ деп айта алмайсың сен. Қалай ол? Аллахтың өзінің сипаттары. Жоқ, фиғли сипатынан пайда болған деп сен жаңа кәләм деген сипатынан сөз пайда болды деп айттың ғой енді. Чөм разница? Яғни Аллах тағаланың сөйлеуі буквальном смысле ол, дұрыс па? Аллах тағала буквальном смысле сөйлесті, мысалы. Мұса алейхиссалам ешқандай бір жаңағыдай бір нәрсені дауысты жаратып, соны жіберіп, түсіріп, сол жерге естіріп қойған жоқ қой. Өзінің дауысымен сөйлесті ғой. Бұл жерде не проблема? Өзінің даусымен деген қайдан алдың сен? Сендер вообще философиямен біраз жерге кетіп қаласыңдар негізі ғой. Ибн Таймия бидғат деді бұл айту, дауыс беруге. Сонда аяттарды қайға жібересің? Уакалламаллаху, қара, уакалламаллаху Муса таклима деп тұр. Бисаут деп тұрған енді сөзді. Бисаут деп айту шарт па не? Калламаллаху деп тұр ғой. Енді сен зияда қалтаңнан сөз қосып тұрсың ғой? Бисаут деп. Субханаллах, ол понятный нәрсе ғой. Сөйлеу немен болады ол? Сөйлеу немен болады? Жоқ, сауыт деген әлема, құрал ма? Сөйлеудің құралы ма? Алла құралмен сөйлей ма? Дауыс құрал ма, құрал емес па? Құрал, уже анандай да, бір инструмент, уже анандай да, кіргізіп жатсың да өзі. Дұрыс қой енді. Сен мұқтаж болғаннан кейін, сен сөйлеуде мұқтаж болғаннан кейін. Тоқташ. Проблемасы не? Сол сипаттарды мақлуқтармен салыстыруда, одан кейін отрицание жасай бастайды. Қалай дейді? Енді қара, сен салыстырғанды дәлелдеп берейін бе қара? Сен айттың, кез келген сөйлеу. Тоқта. Жоқ, сен Құрандан бүйтіп айттың қара. Сен Құран адамға Алланы салыстыру арқылы андай сөз шығардың.
Ва калламалла Муса таклима деген аятты алып келдім да, бейсауыт қой, понятно ғой дедім да адамға қарап. Субханалла. Ташбих. Алла қалай тәшбих, мен айтып тұрмын, Аллах тағала өзінің ұлылығымен сөйлейді да, сөйлесе. Мақлуқтар сияқты деп жатқан жоқпын ғой мен. Мен мақлуқтар сияқты Мен айтып қойдың ғой енді, дауыспен дедің ғой сен. яғни Аллах тағаланың дауысы бар ғой өзінің, субханалла, ертең жәннатта да сөйлейді ғой бізге. Сен сонда Дауысы бар дегенге дәлел әкелші бізге. Біз голоса сөйлесіп деп жатсың ба бізбен, сонда сен қалай, сен логикаң сонда? Аллах тағала құралмен сөйлей ма сонда? Дауысқа мұқтаж ба? Қалай естиміз сонда? Аллах тағала бізге, Раббыз жәннатта бізге сөйлемесе, біз қалай Сен естиміз? көкірегіңе салады ғой, болды ғой. Астағфирулла. Міне сен көкірегіңе салады деп тұра мұътазиліктердің несін айтып жатсың қазір. Мұътазиліктердің сөзін айтып жатсың сен қазір. Кім айтты? Хатап естіп жатсың ба? Хатап, сен манадан Ибн Таймияның пікірін навязывать етіп жатсың да, ешқандай салафта негізі жоқ нәрсе. Хаттап. Манадан бері навязывать етіп жатсың негізі. Атылғасың ғой Ибн Таймияға. Өшім салафтарға қатысы жоқ қой сен айтып жатқан нәрселердің, дүниелердің. Өзің сөйлеші, арғылай. Ау. Хаттап, кім Халид сен сөйлесейші осы мәселеде? Сөйлесе саласың ба? Мынау вообще қуып кетті. Айтады, Алланың дауысы бар айтады. Бұхари. Бұхари, Құран сүннатқа Бұхари нәрсе енгізе ала ма не? Бағана бір ақиданың вообще кәпір деп кетті ғой Бұхариді. Хадис алып келді Бұхари. Аузын жапшы болды. Қандай хадис әкелді? Дауыспен сөйлейді деген ба? Бар ма сонда хадис? Хадис жоқ қой негізі. Ибн Таймияны алып келейін ба саған? Дауыспен сөйлеу деген айтатындар бидғат дегенді. Холид, Аллах Тағала молчание присуще ли к Аллаху? Холид, жауап берші осыған. Аллах Тағала молчать ете ма? Үндемей қала ма? Сөйлемей? Халид, юнади бисаутин деген бисаутихи деп айтып тұрған жоқ қой. Бисаути десе ол жерде ықтималдар кетеді. Оны Ашғари, Матуридилер, баяғыда тәпсіршілер, ғалымдар талдап тастаған оны. Бисаутихи деп айтып отқан жоқ қой бұл жерде. Юнади бисаутихи деп айтса, онда претензия жоқ онда. Бисаут деп айтып отыр. Сен арабша білмейсіз, Халид, сол проблема осы ғой негізі. Ей, Аллах Тағала үндемей қала ма деймін. Жауап берсей? Халид. Алла дауысымен шақырады деп айтты. Секеменов болды. Қашпандарды алдын ала. Мынаған не болды? Үн шықпай қапты ғой. Ибн Хаджар Асқалани Фатхул Бариде Бұхаридің жаңа сауыт жөніндегі бір сахабадан жаңа Бұхаридің пайғамбардың келтірген риуаятын келтіргеннен кейін шархында былай деп айтады Ибн Хаджар Асқалани. Соңғы жағында былай деп айтады, неше түрлі мазхабтарды айтады да, жаңа кәламға байланысты. Былай деп қорытынды айтады. Егер дейді, негізі сауыты бар деген ешқандай сарих дәлел жоқ дейді. Егер дейді, нақты сарих сауыты бар деген риуаят келсе, хадис келсе дейді пайғамбар алейхиссалату уассаламнан, онда біз дейді оны я тафуит мағына жасаймыз, я тәуіл жасайтын едік дейді. Мен алып келеміз бидғат деген. Мен қазір бұған бетіне жабыстырамыз. Сулеймен, үлкейт жүрші мені? Ассаламу алейкум рахмат. Ибн Таймия деп шииттардың сөзін әкеліп жүрсің ғой, мына алаяқ шииттардың сайтынан рафидиттер. Аузубилля. Ұят жоқ, мынада вообще бар ғой. Шииттер. Осы естіліп жатыр ма? Халид. Иннал Құр'ана харф ва саут қаим бихи бид'a дейді. Ибн Таймия Маджму фатауада.
Что там Холид Ибн Таймия айтып жатыр? Сауд деген бидғат деп жатыр. қазір Ибн Таймияның кітабын әкелемін қақыт айтады бұлар. Бұл анау шииттардың сөзіне сенбеймін, бұл шииттің сөзін әкеліп бастайды. Ибн Таймияның кітабын алып келдің ғой мен саған дейін. Сен алдында Ибн Таймияның кітабын алып келдің ғой, өтірік алып келдің ғой, білесің ба? Ибн Таймияның кітабы емес пе не сол? Алып келгенім? Неге дұрыс беріп отырмадың? Неге дұрыстап беріп отырмадың? Енді переводқа секіріп отырсың, жаңа кітап емес дедің. Сен монтажлап тұрсың. Ана Алиді кемсітетін ба? Мыңғырламай дұрыстап сөйлеші, бері қарай. тоқта Холид сен жаңағы айтып отыр едің ғой, ол шииттердің сөзі деп. Сен шииттердің сөзі емес екен ғой сөйтсе. Қалай болды сонда? Сен өтірікші болып қалдың ба или Санақи өтірікші ма? Шииттер қатты. Шииттердің сөзін алып келді дей салу ма? Қалай, неге алаяқ болып қалдыңыз сіз? Санақиді қалай алаяқ қылып жіберді ол? Шииттердің сөзін алып келеді дей ма? Жоқ, бірінші шиит деп тұрсыз, перевод деген қалай болды? Ассалаумағалейкум. Неме ана Алиді кемсіту жөнінде неме жаңағы Минхаж суннадағы риуаят па? Сөзі ма Ибн Таймияның? Кім? Санақи? Абу Салих? Шииттердің сөзін түсінбедім, сол нені айтып отқан?